Acne is a skin disease associated with malfunctioning of the sebaceous glands and hair follicles. It mainly affects young people and adolescents passing through the stage of puberty, but occasionally it can occur at a later age. Symptoms of acne. The symptoms of acne on the face are clearly expressed, regardless of the type of rash. It is impossible not to notice them independently. A scattering of small red bumps on the face and chest. They may have ulcers. After drying and dying, the rash leaves a dark brown pigmentation in that place, often small scars on the skin. Increased sebum production. The skin of the face has an excessive greasy shine. The hair on the head becomes greasy after a day and a half after washing. If you do not pay attention to the signs at this stage, then later acne increases in size and begins to spread over a larger area, moving to the chest and back. Such formations. Causes of rashes. The causes of acne depend on a variety of indicators. The most common among them are the following: violation of lipid metabolism, an increase in the number of propionobacteria acne, and increased activity of the sebaceous glands, hormonal imbalance, as a result of which the volume of sebum secreted increases, hereditary factor, hyperkeratosis of the skin, diseases of the gastrointestinal tract, non-compliance with proper hygiene rules, possible complications. Often think about how to remove acne, not immediately, but only after the skin went. Complications. There are two types of complications: severe form, at least 20-40 pimples, closed and open comedones, increased bumpiness of the skin. Special therapy is required. Extremely severe form, characterized by an extremely large number of pimples, nodular formations and papules. Need serious. When should I see a specialist? You can show the skin condition to a dermatologist at any stage of the development of subcutaneous acne, but if the complicated forms described above occur, then this must be done urgently. It is very important to choose a competent specialist who will look at the problem in a complex, since it is often much more important to find the causes of acne than to temporarily get rid of the treatment of acne. Treatment of acne is always carried out in a complex and, first of all, is aimed at preventing the formation of new rashes. Therefore, the doctor prescribes drugs for self-care. Then you should remove the already formed subcutaneous pimples by using special comedolatic drugs against acne. In addition, the patient is selected funds, whose action is aimed at reducing the production of sebum. These can be hormonal drugs, as well as retinoid. Treatment of acne in adolescents is always accompanied by the removal of pronounced inflammation, for which antibacterial agents for acne are prescribed internally and externally. In the process of treating external acne, it is necessary to search for the main cause of acne, after which the appropriate therapy is carried out. For example, if the problem is caused by problems in the area of the gastrointestinal system, then they should be eliminated without fail. Acne on the face often leaves behind unattractive traces that reduce self-confidence and provoke the appearance of complexes. Therefore, cosmetic removal of scars and scars from them is performed through laser therapy, cryotherapy, and dermabrasion. Prevention of acne. To date, there are a number of methods by which effective treatment of any degree of acne is performed. If the situation is not allowed to take its course and adhere to all the recommendations of a specialist, then quickly enough they will disappear along with traces of them. However, there are a number of simple preventive rules that should be followed in the fight for clean and healthy skin. Try not to touch the skin of the face with your hands during the day. This is especially true if you are in a public place and your hands have not been washed for more than half an hour. In any case, do not squeeze out blackheads and acne. Otherwise, you risk earning enlarged pores and bringing an infection inside. In search of an answer to the question of how to get rid of acne on the face, do not waste time searching for information on the internet, but go straight to an experienced specialist. Do not start concomitant diseases that can provoke abundant acne on the face. Stick to a healthy diet. Do not abuse junk food, sweets, alcoholic beverages. Do not ignore clean water. You should drink at least 2 liters of non-carbonated and non-sweet water per day. Акне – это кожное заболевание, связанное с неполадками в функционировании сальных желез и волосяных луковиц. Оно поражает преимущественно лиц молодого возраста и подростков, проходящих через стадию пубертатного периода, однако изредка может встречаться и в более позднем возрасте.
Симптомы акне. Симптоматика акне на лице явно выражена вне зависимости от разновидности высыпаний. Не заметить их самостоятельно невозможно. Россыпь мелких красных бугорков на лице и груди могут иметь гнойники. После засыхания и отмирания высыпание оставляет на том месте пигментацию темно-коричневого цвета, нередко мелкие рубцы на коже. Усиленное выделение кожного сала. Кожа лица имеет чрезмерный жирный блеск. Волосы на голове становятся жирными уже спустя сутки-полтора после мытья. Если не обращать внимания на признаки на данной стадии, то впоследствии акне увеличиваются в размерах и начинают распространяться по большей территории, переходя на грудь и спину. Такие образования оставляют после себя значительные рубцы. Причины появления высыпаний. Причины акне зависят от множества показателей. Наиболее распространены среди них следующие. Нарушение липидного обмена. Рост числа пропиелобактерий акне и повышение активности сальных желез. Гормональный дисбаланс, вследствие чего объемы выделяемого кожного сала растут. Наследственный фактор. Гиперкератоз кожи. Болезни желудочно-кишечного тракта. Несоблюдение должных гигиенических правил. Выдавливание прыщей. Возможные осложнения. Зачастую задумываются о том, как убрать прыщи, не сразу, а лишь после того, как на коже пошли осложнения. Выделяют две разновидности осложнений. Тяжелая форма, не менее 20-40 прыщей, закрытых и открытых комедонов, повышенная бугристость кожи. Требуется специальная терапия. Крайне тяжелая форма, отличается на редкость большой численностью прыщей, узловатых образований и папул. Нуждается в серьезном лечении акне. Когда следует обратиться к специалисту? Показать состояние кожи специалисту-дерматологу можно на любом этапе развития подкожных прыщей, однако если возникли описанные выше осложненные формы, то это необходимо сделать срочным образом. Весьма значимо подобрать грамотного специалиста, который взглянет на проблему в комплексе, так как зачастую отыскать причины прыщей гораздо важнее, нежели временно избавиться от внешней проблемы. Лечение акне. Лечение угревой сыпи всегда проводится в комплексе и, в первую очередь, направлено на предупреждение образования новых высыпаний. Потому врач назначает препараты для самостоятельного ухода. Затем следует удалить уже образовавшиеся подкожные прыщи посредством специальных комедолитических препаратов против угревой сыпи. Помимо этого, пациенту подбираются средства, чье действие направлено на снижение выработки кожного сала. Это могут быть гормональные препараты, а также средства на основе ретиноидов. Лечение угревой сыпи у подростков всегда сопровождается снятием выраженного воспаления, для чего внутринаружно назначаются антибактериальные средства от акне. В процессе лечения внешних угрей обязательно осуществляется поиск главной причины прыщей, после обнаружения которой проводится соответствующая терапия. Например, если проблема вызвана неполадками в области системы ЖКТ, то в обязательном порядке их следует устранить. Прыщи на лице зачастую оставляют после себя непривлекательные следы, снижающие уверенность в себе и провоцирующие возникновение комплексов. Поэтому производится косметическое устранение шрамов и рубцов от них посредством лазеротерапии, криотерапии, дермабразии. Профилактика прыщей. На сегодняшний день существует ряд методик, по которым производится эффективное лечение любой степени акне. Если ситуацию не пускать на самотек, а придерживаться всех рекомендаций специалиста, то достаточно быстро они исчезнут вместе со следами от них. Однако имеется ряд простых профилактических правил, которых следует придерживаться в борьбе за чистую и здоровую кожу. Стараться не прикасаться к коже лица руками в течение дня. Особенно это касается, если вы находитесь в общественном месте, а руки не мыли дольше получаса. Ни в коем случае не выдавливать угри и акне, в противном случае вы рискуете заработать расширенные поры и занести внутрь инфекцию. В поисках ответа на вопрос, как избавиться от прыщей на лице, не тратьте время на поиск сведений в интернете, а идите прямиком к опытному специалисту. Не запускайте сопутствующие заболевания, которые могут спровоцировать обильные прыщи на лице.
Придерживайтесь здорового питания, не злоупотребляйте вредной пищей, сладостями, алкогольными напитками. Не игнорируйте чистую воду. В день необходимо выпивать не менее 2 литров негазированной и несладкой воды.